할렐루야, 할렐루야, 할렐루ja. Duch Gospodnji na meni je blagovjesnikom biti ubogima posla me. Halleluja, halleluja, halleluja. Gospodin s vama. I s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Bi čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo, da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju tko si ti, on prizna, ne zanijeka, nego prizna, ja nisam Krist. Upitaše ga na to, što dakle, jesi li Ilija? Odgovori, nisam. Jesi li prorok? Odgovori, ne. Tada mu rekoše, pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi? On odgovori, ja sam glas koji viče u pustinji, poravnite put Gospodnji, kako reče prorok Izaija. A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga, zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok? Ivan im odgovori, ja krstim vodom, među vama stoji koga vi ne poznate, onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući. To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio. Riječ Gospodnja. 어느 젊은이가 과학자 젊은이입니다. Završio je mnoge poznate škole, nadobudan, 여러 학교, 전문 학교를 졸업하고 유명한 학교를 졸업하고 굉장한 자부심, 자신이 대단한 인텔리라고 생각했습니다. 어떤 누구도 자신과 비교할 수 없다고 생각하는 학자 젊은이였습니다. 그러면서도 늘 그는 불평불만 속에 살아가고 있었습니다. 이 젊은 청년 인텔리였지만 그는 종교에 관한 의구심을 해결하지 못했습니다. 그 종교에 관한 답을 할 수가 없었습니다. 그러자 이 학자 젊은이는 한 지혜로운 종교인을 찾아갑니다. 찾아가서 현명한 답을 얻고자 했습니다. 많은 사람들이 그분을 찾아가라 라고 조언을 했습니다. 지혜로운 사람을 찾아가라. 시리자 성요한처럼 살았던 그 사람을 찾아가면 답을 얻을 것이다 라고 했습니다. 이 젊은 학자 젊은이는 드디어 그 지혜로운 사람을 찾았습니다. 하지만 그 지혜로운 사람의 얼굴도 근심 걱정이 가득한 것처럼 보였습니다. 그러나 그 사람은 활짝 웃으면서 그 젊은이에게 친구여, 왜 나를 찾아오셨나? 라고 물었습니다. 그러자 이 젊은 청년은 저는 여러 많은 질문 때문에 괴로워 미칠 지경입니다. 아무도 여기에 대한 답을 주지 못합니다. 저도 답을 할 수가 없습니다. 그러나 선생님이야말로 이런 모든 질문에 대한 답을 알고 있다고 해서 찾아왔습니다. 그러자
이 사람은 pomoću Božjom 주님의 도움을 pokušat ću, 청하면서 izvoli, pitaj što si 젊은이가 가지고 htio. 있는 질문에 대한 답을 해보도록 하지. 자, 어떤 질문인가 했더니 저는 세 가지 질문이 있습니다. 첫 번째 질문은 Prvo pitanje glasi, 하느님의 postoji li Bog? 존재성입니다. 하느님이 아까 존재한다면 Kakav je njegov oblik? 그분의 모습은 Kako Bog 어떨까? izgleda? 하느님의 모습은 어떨까입니다. 두 drugo 번째 pitanje je, 질문은 objasni mi što je to 우리들의 sudbina? 운명은 어떻게 될까? treće 세 번째 pitanje, 질문은 ako je đava stvoren 악령이 od 불을 vatre, 만들어냈다면 kažu da će gorit. 그가 광해를 упаку 모두 odvatre. 태워버릴 것이라고 Kako će 했는데 gorjeti, kako će 어떻게 mu 태워버릴 biti 수 teško 있을까요? kad su i on i 그가 pakao stvoreni od vatre. To nije nikakva patnja. 그는 지옥에 있고 지옥에는 불이 있을 텐데 어떻게 Iznenada ga 이것을 모두 다 태워버릴까요? 그러자 이 늙은 ošamari, 수자는 udari po obraz. 그 젊은이의 따귀를 때렸습니다. 그러자 Zašto ste me 젊은이가 왜 udarili? 저를 때리십니까? Jeste se naljutili, reče 그러자 učenjak. Ovo 그 늙은 je 은수자는 이게 moj 나의 odgovor 대답이요. na tvoja 그 세 가지 tri pitanja. 질문에 대한 답이요라고 했습니다. Što 자, 지금 osjećaš 어떤 sada? 느낌이 reče mu starac. 드나라고 물었습니다. 그러자 이 젊은이는 매우 아픕니다. 라고 Odgovori 답했습니다. učenjak. 그러자 그 늙은 Starac ga 은수자는 upita, vjeruješ li da stvarno Bog 정말 고통이 존재한다고 postoji? 믿는가라고 물었습니다. 그러자 젊은 Naravno da 과학자는 postoji, odgovori 당연하지요. mladić. 그 늙은 은수자는 Redovnik ga ponovo upita, 그러면 그 고통을 한번 pokaži mi 보여주게라고 했습니다. oblik 그 고통의 Bog. 형태, 모양을 나한테 보여주게라고 했습니다. mladić 이 zašuti. 젊은 청년은 입을 너의 다물었습니다. odgovor 그러자 na 늙은 tvoje 은수자는 prvo 이게 pitanje. 당신의 첫 번째 질문에 대한 답이요라고 Božje 했습니다. prisustvo 하느님의 osjećamo, 존재, 우리는 그것을 ne 경험할 수 možemo 있지만 vidjeti 그분의 njegov 모습을 oblik. 볼 수가 없는 것과 같다라고 했습니다. Jesi li sinoć 어제 저녁 sanjao da ću te udariti? 어제 저녁 내가 당신에게 Jesi li 따귀를 ikada 때릴 것이라는 꿈을 pomislio 꾸셨나라고 da ćeš 물었습니다. dobiti 그러자 udarac 젊은 od mene? 청년은 아니요 라고 대답했습니다. 이것이 두 To je 번째 odgovor 질문에 대한 na tvoje drugo 답이요라고 pitanje. 했습니다. To je 이것이 바로 운명이다라고 sudbina. 했습니다. A od čega je stvorena moja ruka kojom sam te 자, ošamario 내가 따귀를 udario? 때린 이 손은 무엇으로 만들어졌느냐라고 물었습니다. A 살입니다. od čega je stvoreno tvoje 그러면 lice? 자네의 얼굴은 무엇으로 만들어졌나라고 물었습니다. 살입니다. To je odgovor na 이것이 세 tvoje 번째 treće 질문에 대한 답이다라고 pitanje. 했습니다. Iako je ruka od mesa i lice od mesa, ti 당신과 내가 모두 osjećaš 살로 bol. 만들어져 있음에도 불구하고 고통을 느끼는 것과 같이 하느님께서도 마찬가지로 고통을 느낀다라고 했습니다. 그 지옥에서 이 마귀도 고통을 느낀다였습니다. 그 불 속에서 말입니다. 형제자매 여러분, 세례자 성 요한은 오늘 저녁 복음에서 들은 바와 같이 u evanđelju govori svima nama. 우리 모두에게 하시는 말씀이 있습니다. 너희들 가운데 너희가 알지 못하는 그분이 계신다였습니다. 나는 그분의 신발끈을 풀어드릴 자격조차 없는 바로 그분이 너희들 가운데 계신다. 너희가 모른다라고 했습니다. 세례자 성요한은 당대 가장 위대한 예언자였습니다. 그래서 예수님과 성모님 다음으로 세 번째로 중요한 인물이 바로 세례자 성요한이라고 했고 예수님께서는 세상의 여인들 가운데 태어난 사람 중에 가장 위대하다고 했습니다. 그런 분이 그 제자들을 보냅니다. 그 제자들을 예수님께 보내죠. 보내서 바로 당신입니까? 아니면 우리가 다른 사람을 다른 일을 기다려야 합니까? 라고 묻게 합니다. 그러자 예수님께서 답해 주시죠. 결정적인 답을 하십니다. 그렇다. 나다. 내가 하느님이다. 요한에게 전해라. 절름발이가 제대로 걷고 귀머거리가 듣고 눈머니가 보고 나병 환자들이 깨끗해질 것이다. 우리들도 가끔은 질문을 합니다. 질문을 한다는 것, 의심한다는 것, 의구심을 지닌다는 것 당연하고 논리적인 것입니다. 하느님은 정말 존재하시는가? 주님, 당신은 누구십니까? 당신의 모습은 어떻게 생겼습니까? 당연하죠. 우리도 그런 궁금증이 있습니다.
하느님, 당신이 존재하시니까 모든 사람들이 당신을 사랑이라고 하는데 하느님, 그런 사랑이신 당신께서 왜 이 세상에 이렇게 많은 불의가 저질러지도록 가만두십니까? 주님, 당신이 정말 존재하신다면 왜 많은 사람들이 이유도 없이 고통을 당해야 하는 것입니까? 불의하게 아무 죄 없는 무고한 사람들이 왜 고통을 당해야 하는 것이고, 오 하느님, 왜 많은 죽음이, 왜 많은 질병이, 불치병이 이 세상에 만연되어 있는 것입니까? 왜 가족 안에 누군가가 제대로 살지 못해서 그 가족 구성원이 왜 모두 고통을 당해야 합니까? 왜 이런 많은 것들을 우리가 이해할 수 없습니까? 당신이 존재하신다면 왜 이런 모든 것들을 허락하시는 것입니까? 등등의 의구심입니다. 우리는 이상한 시대를 살고 있습니다. 의심, 의구심, 두려움이 이 지구 전체에 두려움의 씨가 뿌려졌습니다. 두려움이, 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 두려움이 세상을 지배하기 시작했다라고 표현하고 싶어요. 이런 상황 속에서 영적이고 종교적인 질문, 하느님 어디 계십니까? 라는 질문, 어쩌면 이 질문에 대한 답은 제가 여러분들에게 말씀드리고자 하는 이 스토리에 그 답이 있지 않을까 싶어요. 여러분들, 미용사들이 있죠. 미용사들이 있는 것을 믿으시죠? 곳곳에 있습니다. 세상 곳곳에 미용사들이 있습니다. 그래서 미용사들이 우리들의 이 머리카락을 가지고 기적을 만들어내는 사람들입니다. 그렇다면 여러분, 많은 사람들이 수염을 깎지 않은 많은 사람들이 있다는 것을 믿으십니까? 그래서 또 많은 사람들이 머리를 빗지 않는 사람들도 있습니다. 그래서 머리에 무슨 이 화약이 떨어진 것처럼 폭발한 것 같은 모양을 하고 다니는 사람들도 있습니다. 미용사들이 이렇게 많은데 왜 이런 사람들은 머리나 수염을 깎지 않고 왜 이 머리카락을 정리하지 않는 것일까요? 왜 그럴까요? 미용사들은 있습니다. 하느님과의 관계도 그렇습니다. 하느님은 여기 제 안에, 여러분 안에, 우리 가운데 계십니다. 하느님은 존재하십니다. 많은 사람들은 영혼과 육신의 고통을 느낍니다. 그들은 고통을 느끼는 이유는 하느님을 방문하지 않습니다. 필요할 때만 슬쩍 하느님을 생각해 봅니다. 그저 하느님이 무슨 자동 판매기처럼 생각합니다. 자신이 편안할 때는 하느님이 필요 없습니다. 무엇인가 잘못되어 갈 때는 하느님 도와주세요 라고 달려갑니다. 여러분들도 그러시겠지만 저도 많은 사람들을 만났는데 정말 불행한 상황 속에서 살아가고 있습니다. 그래서 객관적으로 보기에 그들은 아주 절망적이고 부정적으로 살아가야 합니다. 그런데 그런 사람들이 오히려 빛을 발합니다. 큰 고통 속에서, 절망감 속에서, 불행 속에서 살아가고 있는데 그들의 눈빛은 너무나도 정결하고 행복하고 그들의 얼굴은 반짝거립니다. 그들은 자신들의 안에 하느님의 계심을 느끼고 있습니다. 하느님께서 그들 안에서 함께 고통을 느끼고 계시기 때문입니다. 그래서 그들의 고통이나 십자가, 그것이 그들에게는 의미가 있기 때문에 그들은 밝게 긍정적으로 기쁘게 살아가는 것입니다. 반면에 어떤 사람들은 부족함이 없습니다. 삶 자체가 너무나 안락합니다. 그런데도 불행하게 사는 사람들이 있는가 하면 누군가는 이런 십자가를 졌다고 해서 회의적이고 불평과 불만을 터뜨리고 스트레스에 쌓여서 폐쇄적으로 살아가는 사람들이 또 있습니다. Bez obzira jesi li kriv ili nisi, u sebi moramo 내가 잘못이 있건 없건 상관없이 그 문제에 대한 해결책을 찾아야 합니다. moramo raditi na sebi. 그러므로서 하느님의 사랑으로부터 멀어지지 말아야 합니다. 이 하느님께서는 우리들 가운데 계십니다. 우리들 안에
하느님의 나라의 씨앗을 뿌리신 분이십니다. prisutan je u 세상, ovom svijetu. 지극히 거룩하신 성체 성사 그 안에 그분이 계십니다. 그분께서는 우리들의 아버지이시고 어머니로서 koji uvijek 항상 ima 우리들에게 손을 내미신 자세로 ruke 우리들 곁에 계십니다. prema nama. 우리 하느님께서는 우리 각자를 잘 알고 계십니다. 당신의 아들, Kao svoju djecu. 딸보다도 훨씬 더 잘 알고 계십니다. Rećemo, 어린 kad imaš 아기, malo dite, 엄마는 그 아기를 위해서 모든 것을 다 합니다. 아기에게 필요한 모든 것을 다 제공합니다. 예, 그렇다고 이 아기가 그런 것을 받을 만한 자격이 있을까? 없습니다. 그저 울기만 합니다. 시끄럽게 웁니다. 그런데 그런 아기를 귀찮아하지 않고 어머니는 그 아기에게 모든 것을 다 해줍니다. 하느님께서도 우리들에게 필요한 모든 것을 다 주시지만 우리에게 중요한 것은 우리가 그분을 향해서 열려 있는 것입니다. 우리 이것을 경험해야 합니다. 우리가 생각했던 대로 우리들의 모든 삶이 제대로 돌아가지 않을 때, 우리들의 희망이나 우리들의 소망이나 계획이 실패로 가고 있을 때, 그런 순간에 더욱 우리는 하느님을 필요로 하는 순간입니다. 우리들의 길은 주님의 길이 아닙니다. 우리들의 희망도 주님의 희망이 아닙니다. 모든 것이 다 나의 모든 프로젝트가 와르르 무너지는 그 순간 우리들에게는 새로운 시작의 기회가 제공된 것입니다. 이러한 연약함 속에서 우리가 무릎을 꿇습니다. 우리가 실망하고 절망한 상태, 그래서 엎어졌습니다. 바로 그 순간에 우리는 하나님의 사랑을 느끼고 그 순간이 바로 우리들의 신앙이 성숙할 수 있는 절호의 기회입니다. 그렇기 때문에 잊어버리지 맙시다. 우리는 무엇인가 선한 일을 해서 좋은 자선 활동을 했기 때문에 보상을 받는 것이 아닙니다. 우리는 구원받습니다. 이유는 하느님께서 우리 각자를 사랑하는 딸과 아들로 잘 알고 계시기 때문입니다. 하느님의 사랑을 경험하면 할수록 우리는 더욱은 감사와 평화를 우리 삶 안에서 체험하게 됩니다. 그러므로 사랑하는 형제자매 여러분, 우리들의 인생 자체를 지혜와 책임을 가지고 십계명을 바탕으로 살아갑시다. 이 거룩한 미사는 우리들에게 가장 거룩한 것입니다. 원천입니다. 힘을 얻을 수 있는 원천, 우리들의 인생에 힘을 주는 원천입니다. 여러분, 우리 함께 기도합시다. 주님께서 우리들의 신앙에 열렬한 불꽃이 피어오르고 참신앙, 그 신앙이 우리들을 영원한 생명으로 이끌어갈 수 있도록 해주십사 청합시다. 그래서 하느님과의 바른 관계, 하느님에 대한 바른 생각을 가질 수 있도록, 그분에 관한 모든 문제에 관한 바른 생각을 가질 수 있도록 청합시다. 아멘.